शुभ सकाळ पिलामाने वेलकम टू एजुकेशन टॉक यूट्यूब चैनल। आज आमे पंचम श्रेणी गणित मेलार तृतीय पाठ घूर्णनरु कोण विषय रे पढ़िबा। एठी मन रख जे घूर्णन कौन, घूर्णनरु किपरि कोण सृष्टि हुए, आउ कोण केते प्रकार एवं कोण को किपरि मापिबा से विषय रे आमे विशेष भाव यही अध्याय पठन करिबा। ता सहित प्रश्नोत्तर भी पाठटीर देखिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। चित्र रे पिलाटी केउ पिलाटी पूरा घूरी गला, केउ पिलाटी अधा घूरीला, तुमे किपरि जानिलो? देख, टीचर कहले समस्ते कौन कर मूर्ति खेल खेलिबा। समस्त ठिया कले ना, समस्त कहले निजे चारिपटे निजे घूर। देख एठी देख क ख ग ख पिलार ना देदेले, तो कौन हला ना पिला माने घूरिया को चेष्टा कले। तो घूरीला पर देख ये केमिति जानल किए केपरि घूरिला, कहना जी जेमिति ठिया हिथिला सी ता पोजिशन पळेला माने कौन हला से गोटे थर पूर्ण घूरिक अछि। तमे जेमिति मनकर आगु मुह करी ठिया हिस पुणी थरे घूरिकी आगु आसी मुह करी ठिया हल, ताले तमे पूर्ण घूरिल। जी पछक मुह करछि से अर्ध घूरिछि, आउ जी साइड करछि से एक तृतीयांश करछि, जी आर पट मुह करछि से कौन करछि ना 3/4 घूरिकी अछि। तो देख क कौन करछि, क केते घूरिछि, क अधा घूरिछि हला, आउ ख ग कौन करछन्ती ना पूरा घूरिछन्ती। ग पूरा घूरिछि हला। आशुतोष एक पूर्ण घूर्णन कर एक संपूर्ण वृत्त तैयार कला। सबिता सबिता देख अर्ध घूर्णन कर एक चंद्र अर्ध आकृति तैयार करुछि हला। तो देखिबा आमे हला घूरिले केमिति होछि, गोटे छोटो वीडियो माध्यम रे तम मानक मु देखाउछि। देख कौन कौन घूरिबा माने कौन, केते गुडे वस्तु आमर अछि जो माने घूरंती, जेमति पंखा घूरे, पंखा सहित कौन चक मध्य घूरी थाए, हाँ ना नाइ? ताले आमर कौन हला ना एगुडा कौन अछि पूर्ण घूरिले। तमे किपरि जाउछ गोटे पूर्ण घूरिला कि ना नाइ? ना जदि तमे गोटे बिंदु दब हला, बिंदु दब, बिंदु रे कौन हबो ना जदि देला परे से जदि से बिंदु पुणी थरे घूरिकी आसिला, ताले तमे जानिला जे से पूर्ण घूरिकी अछि। जदि नाही ताले से पूर्ण घूरी नाही। बुझिल ना? देख ए गाड़ीटी देख हला, गाड़ीटी कौन गला ना एठू आरंभ होई पुणी थरे घूरिकी एठिकी आसिला, ताले कौन हला ये गोटे पूर्ण घूर्णन कला। गोटे बिंदु ए पताका लगाई देख, गोटे बिंदु आसी आ गोटे बिंदु को जाई घूरिला, ता माने एठी से पूर्ण घूर्णन हला। एथुर जानला जे ये जोठू बाहर थिला पुणी थरे सेठिके आसी पहुंची गला, तो ये पूर्ण घूर्णन हला। देख कहला देखि एबे कौन हला ना एठू आरंभ होई एठी शेष हला, तापने कौन ये अर्ध घूर्णन हला हला। आकु अर्ध घूर्णन बोली कहि थाउ आमे। प्रथम केस रे कौन हला पूर्ण घूर्णन हला, द्वितीय केस रे कौन हला अर्ध घूर्णन हला। देख ये कौन हला अर्ध घूर्णन हला, पुणी आउ थरे अर्ध घूर्णन हला। हेले एबे गाड़ी दी थर अर्ध घूर्णन कला, दी थर अर्ध घूर्णन कला परे गोटे पूर्ण घूर्णन रे पहुंचिला। एबे आकु कौन कहबा पूर्ण घूर्णन कहबा ना नहीं, दी थर अर्ध घूर्णन हला
ଗୋଟେ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଦେଖ ଏବେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଘଣ୍ଟାକୁ। ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଯଦି ସମାନେ 4 ଭାଗରେ କରିବା ହେଲା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆମେ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ସମାନ 4 ଭାଗ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏଇଟା କଲର କଲି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା, ଇଏ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହବ, ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଏଇପରି ଭାବରେ କେତେ ହେଲା ନା 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଦେଖ 12 ରୁ 3 କୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଣ କଲା ନା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ଛାଡ ଏଇଟା ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ ଏବେ ବହିରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟାଟି ଗଲା, ଆମେ ଯଦି 4 ଭାଗ କଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲୁଥିବା ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସେ। ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ହେଲା, ଜାଣିଲ ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୋଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତିକୁ ଏସ କୁ ଫେରି ଆସେ। ଦେଖ ଏଇ ଏସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା, ଏସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଘୁରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଏସ କୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏହା ଏକ ଡେଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି, ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ହେଲା। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କଣ ହେବ ହେଲା, 2 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି, ତାହେଲେ 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତାପରେ ସିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ହେବ। ଏହା ଏକ ଡେଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି, ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ 4ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କଣ ହେବ, 4ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଯିବ ହେଲା। 4ଟି, ଏହା ଡେଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। ତମେ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଗାଡିର ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଗତି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା, ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 2 ଥର ହେଇଗଲା, 2 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ଯଦି ସେ 4 ଥର ଘୁରି ପଡିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 2 ଥର ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଗଲା ହେଲା ନା ନାଇଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଲା ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେମିତି କି ଉଦାହରଣ ପାଣି ଟ୍ୟାପ, ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ କଣ ଲେଖିବ, ଚକ, ସାଇକେଲ ଚକ ହେଲା। ଆଉ ଦୋଳି, ଆଉ ଦୋଳି ହେଲା। ଏଇପରି ଲେଖିପାରିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କପଡା କ୍ଲିପ ଦେଖିଛ, ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେତେ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନା 1/4 ରୁ କମ ନା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ। ଦେଖ ତମେ ବୃତ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ
ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି। ଚାରି ଭାଗ କଲି। ଯଦି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଏସ୍ ନାଁ ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୁହାହଉଛି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଧିକ। ହେଲେ କପଡା କ୍ଲିପ କଣ ଅଛି ହେଲା, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ ନା ଅଧିକ ଅଛି? କମ ଅଛି। କବାଟ କବ୍ଜା, କବାଟର କବ୍ଜା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଚିମୁଟା, ଚିମୁଟା ଦେଖିଛ? ଚିମୁଟା ରାଇରେ ଜିନିଷ ଉଠଉଛ ହେଲା। ଇଏ ବି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ଅଛି। କଇଁଚି, କଇଁଚି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ ଅଛି। ଫାଇଲ କଭର, ଫାଇଲ କଭର ବି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିଲ ଯେ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ କୋଉଟା ଅଛି, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ କୋଉଟା ଅଛି ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିଏ କରୁଛି? ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମର ନଥି ମଲାଟ କରୁଛି। ନଥି ମଲାଟ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିଏ କରୁଛି? ଆମର ବହି, ବହି ଖୋଲିବ ଯଦି ସିଏ କଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡର ହେଲା, ରାଉଣ୍ଡର ବି ନାଇଁ, ରାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ହେଲା। ପୁରା ସିଧା ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ହେଲା, 1/4 1/4 ଦୁଇଥର ଘୁରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓଟି ଦେଖ। ଏଠି ତମେ କୋଣର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖିଲ, ଭିଡିଓଟି ଦେଖାଗଲା। କେତେ କହିଲ ମିନିଟ କଣ୍ଟାଟି ଘୁରିଲା? ଦେଖ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିଲା। ଏଇଠି 15 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିଲା ପରେ 1/4 ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। 1/4 ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଏଠାରେ ଏକ କଣ ହେଲା, 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୁରିବାକୁ 1/4 କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଠି କୋଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏ କୋଣକୁ କେଉଁ କୋଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ସମକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। 1/4 ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାକୁ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, 1/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲା, ଆଉଥରେ 1/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? ସମୁଦାୟ 2/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲା। ମିନିଟ କଣ୍ଟାଟି କେତେ ଘୁରିଲା ନା, 2/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲା ବା 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଆକୁ ସରଳ କୋଣ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲା। ତ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ 2/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବା ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ। ନଥି ମଲାଟା ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ? ସରଳ କୋଣ। ତା ସହିତ ଦେଖ 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା। ହେଲା। ଏଇଟା କଣ? ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ କୋଣଟା କଣ ହେଲା? ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଗଲା। ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ପୁରା ବୃତ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୋଟେସନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପୁରା ଘୁରିଲା ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଦ୍ଧ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲେ ଆମର ସମକୋଣ ହେଲା। 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା ଆମର ସରଳ କୋଣ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ 1/4 କମ ଘୁରିଲା। 1/4 କମ ଘୁରିଲା। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୃତ୍ତଟିର 1/4 କମ। ହେଲେ 1/4 ଯୋଉଗୁଡାକ କମ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡାକ କଣ? ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। 1/4 କମ ଅଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଲେ ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିଲେ 1/4 କମ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା। ଯଦି 1/4 କମ ହେଲା, ଏଇଟା 1/4 ଆମେ କଣ କରିବା? ଯଦି ଅଧିକ କରିବା 1/4 କଣ କରିବା ନା ଅଧିକ କରିବା। ଦେଖ 1/4 1/4 ଅଧିକ ହେଲା, ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ଏବେ 1/4 ଅଂଶରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ 2/4 କମ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। ହେଲା। ତାମାନେ କଣ ହେଲା? 1/4 ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 2/4 କମ। ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ। ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ପଢି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ନାହିଁ ଏବେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକରେ ହେଲା ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ହେଲା। ଜାଣିଲ? ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲ? ହେଲା। ତ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବିଷୟ, ସରଳ କୋଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲ? ଦେଖିଲ ନା? ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଅଠା କାଟି ଯୋଡିବା ପାଇଁ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲି। 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲେ ସରଳ କୋଣ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲେ ସମକୋଣ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 1/4 ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲ? ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ଏବେ ତମେ କହିପାରିବ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଭାବରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର କଣ? ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ କମ। ତ କ ନମ୍ବର କଣ ହେଇଗଲା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ
ख नंबर ये कौन ये अर्ध गुणन ହେଇଛି ହେଲା ଏଇ କୋଣଟା 1/4 ଅଂଶ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଗଲା ଏଇଟା ସମକୋଣ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଏଇଟା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ କମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ ଇଏ ବି କଣ କମ ହେଲେ ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖ ଇଏ ବି କଣ ହେଲା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ କମ ତ ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। च ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଛ ନମ୍ବର ଏ ଦର୍ଶେଇଛି ଛ ନମ୍ବର କଣ ହେଲା ଏଇଟା 1/4 ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତ ଇଏ ବି ସମକୋଣ ହେଲା। ତା ସହିତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ବି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ହେଲା ଇଏ ବି ସମକୋଣ। 6 ନମ୍ବର ଜ ନମ୍ବର ଦେଖ ଜ ନମ୍ବର ଇଏ ହେଲା ଇଏ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ କମ ତ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତୁମ ଖାତାରେ 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ 2ଟି ସମକୋଣ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତମେ ବି ଏମିତି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସମକୋଣ ଅଛି ତମେ ବି 2ଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଥିବ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବ এই ପ୍ରକାର ଆକୃତି ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ହେଲା। ନିମ୍ନ ବ୍ୟାୟାମକାରୀଙ୍କ ଗୋଡ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସମକୋଣ ବା ସରଳ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଦେଖ ବ୍ୟାୟାମର ଏଟା କି କୋଣ ଇଏ 1/4 ରୁ କମ ହବ ତ ଏଇଟାକୁ 1/4 ରୁ କମ ହେଲେ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଟା ଦେଖ ଇଏ 1/4 ହିଁ ହବ 1/4 ହବ ତ ଇଏ ସମକୋଣ ହେଲା। ଇଏ ଦେଖ ଇଏ 1/4 ରୁ ଅଧିକ ହବ କିନ୍ତୁ 2/4 ରୁ କମ ହବ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଇଏ ହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ବି କଣ 1/4 ରୁ ଅଧିକ 2/4 ରୁ କମ ତ ଇଏ ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ସରଳ କୋଣ 2/4 ହେଲେ କଣ କହିଥିଲି ସରଳ କୋଣ ହେଲା। କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛା କୋଣ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ ନା କୋଣ ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ସମକୋଣ ହେଲା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଅ। ହେଲେ ଏଇଟାର 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ହେଇଥିବ? ଏଇଠି ହେଇଥିବ। ହେଲା, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଥିବ। 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 8 ଭାଗ କରିଦିଅ, 4 ଭାଗ। ଏଇଟା ଯଦି ଶେଷ ଏଇଠି ହେଲା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଇଥିବ। ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯଦି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ଏଇଠି କରିଦବ। ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଇଛି। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଉଠି? ଏଇଠି ହେଇଛି। ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆର ଦେଖ 1/8 ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହେଲା, ଆର ଦେଖ 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆର ଅପୋଜିଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ହେଲା, ଏମିତି ତମେ ଚିତ୍ର କରି ଲେଖିପାରିବ। ଆସ କାମଟି କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମାନ କର, ତାହାର କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ କିମ୍ବା ସମକୋଣ କି ନୁହେଁ କୁହ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ମାପିବ। ହେଲା, ତମେ ନିଜେ ମାପିବ। ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମାପି ପାରିବିନି, ତମେ ନିଜେ ମାପିକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ସମକୋଣ ହବ। ହେଲା, ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲା, ଏଇଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲା, ଏଇପରି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମାପ ଅନୁମାନ କର। କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ ଅଛି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଦେଖ, ଏଇଠି 1/4 ଅଂଶ ଘୁରିଲା ଆଉ 1/8 ଅଂଶ ଘୁରିଲା, ମୋଟ କିମ୍ବା 3/8 ଅଂଶ ଘୁରିଲା। ହେଲେ ଏଇଠି ହେଲେ କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି କାହିଁ କହିଲ? ଏଇଠି 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖ, 1/8 ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। ନାଇଁ, ଇଏ କଣ ହେଇଛି? 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୋଟେ। ହେଲା, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ 1/16 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୋଟେ। ହେଲା, 1/4 16 ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 7 କିମ୍ବା और 7/16 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ହେଲା, ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଇଟା ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଟା,
বা 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିବ। ତାପରେ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 5/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିମ୍ବା 5/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ଲେଖିପାରିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ମାପ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅନୁସାରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ମାପକୁ ଲେଖ ହେଲା। ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଟା ମାପ ଲେଖିବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମାପ ଲେଖିବା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ହେଲା। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଲେ କେତେ ହେଲା? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 1/8 ବେଲେ କେତେ? 90 ର ଅଧା କେତେ? 45 ଡିଗ୍ରୀ। 90 45 କେତେ? 135 ଡିଗ୍ରୀ। ବିନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଲେ କେତେ ହେଲା? ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ 5/8 କେମିତି କରିବା ଜାଣିଛ? ଇଜି ଟ୍ରିକ୍। ଏଟା 3/8 ନା, ଏଟା ଟୋଟାଲ କୋଣଟା କେତେ? 360। 360 କୁ 8 ରେ ଭାଗ କରିଦବ। 360 କୁ 8 ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? ଯେତେ ଆସିବ ତାକୁ 3 ରେ ଗୁଣନ କରିଦବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତ 360 କୁ 8 ରେ ଭାଗ କରିଦେବି। 360 8 ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ 8 ଚଉକୁ 32 32 4 ବେଳକୁ 40 8 5 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ 45 ଇଣ୍ଟୁ 5, 45 ଇଣ୍ଟୁ 5, 5 5 25, 5 ରଖି ଆଣିଲା 2, 5 22, 5 25, 5 ରଖି ଆଣିଲା 2, 5 22, 22, 225 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି 7/16 ହେଲେ 7/16 ହେଲେ କଣ ନା 360 କୁ 16 ରେ ଭାଗ କରିଦବ। 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 32 ଗଲା ଆଉ 4 ବଳିଥିଲା 40 ହେଲା। 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ଆକା 8 ବଳିଲା 80 ହେଲା। 16 5 80, 22.5। ତ 22.5 କୁ କଣ କରିବ? 5 କୁ ଗୁଣି ଦବ କେତେରେ? 7 ରେ ହେଲା। ତ 22 କଲେ ଆଗ 7 5 35, 7 5 35, 5 ରଖି 3, 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 3 ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲ। 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 3 17, 7 ରଖି ଆଣିଲା 1, 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 1 15, 157 ଡିଗ୍ରୀ .5 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଆରାମସେ ମାପ କରିପାରିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ମାପ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ମାପି ଲେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ କିମ୍ବା ସମକୋଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ଦେଖ କ ଖ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଣ ଦେଖ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ହେଲା। 1/4 ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 1/8 45, ଏଇଟା 135 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ହେଲା। ତାପରେ
ये देखो ये 45 डिग्री हब है। ये देखो एक घूर्णन ये 45 डिग्री 1/8 घूर्णन ये भी 45 डिग्री 1/8 घूर्णन है। ये भी 90 डिग्री एटा भी 135 डिग्री है। 90 प्लस 45 135 डिग्री है। ये कौन ये 45 डिग्री सूक्ष्म कोण ये भी 45 डिग्री है। तो ये दीटा कौन है सूक्ष्म कोण एटा स्थूल कोण ए दीटा सूक्ष्म कोण एटा सूक्ष्म कोण स्थूल कोण एटा समकोण लिखिदेबा समकोण है। एटा स्थूल कोण एटा सूक्ष्म कोण एटा स्थूल कोण एटा सूक्ष्म कोण एटा हेले सूक्ष्म कोण एटा समकोण सॉरी सूक्ष्म कोण है। एटा हेले सूक्ष्म कोण है। एपरि भाबरे तमे लिखिब दिया जाइथा रेखागुड़ी व्यवहार करी निर्दिष्ट घूर्णन पाई कोण अंकन कर। एटा कौन कही 1/2 घूर्णन देख 1/2 घूर्णन बोले मु तलकू गोटे लाइन टाणी देली 1/2 घूर्णन है 1/4 घूर्णन 1/4 घूर्णन हो गला है। एटा देख 1/8 घूर्णन 8 घूर्णन बोले एटा हूँ कौन 1/4 घूर्णन आर अधाटा 1/8 घूर्णन एटा है। तापर एटा देख 1/4 घूर्णन है। है एमती गोटे टाणी दब एटा हूँ 1/4 घूर्णन है 1/12 घूर्णन 12 घूर्णन बोले 1/4 घूर्णन केति हम देख फास्ट रे एटा 1/4 घूर्णन हम आपको 3 भाग कर गोटे भाग लिखिथब है 1/12 घूर्णन 3 भाग कले एटा 1/12 घूर्णन है पूराटा 1/4 घूर्णन तुम खाता निर्मित घूर्णन गुड़िक द्वारा गठित कोण गुड़िक अंकन कर 1/2 घूर्णन देख 1/2 घूर्णन कली सॉरी एटा 1/4 घूर्णन हो गला 1/4 घूर्णन 1/2 घूर्णन देख कर बिंदु एटा तलक जीव 1/2 घूर्णन 1/4 घूर्णन एटा हो गला तापर 2/4 घूर्णन 2/4 घूर्णन भी से एटा हूँ कौन है 1/2 घूर्णन 2/4 घूर्णन है एक एटा पूराटा है 2/4 घूर्णन
ତାପରେ 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 6 ଭାଗ କରିବ 6 ଭାଗ ଟୋଟାଲ କଲେ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ନା 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 6 ଭାଗ ବୋଲେ କଣ କରିବ 360 କୁ କରିଦବ ହେଲା 360 କୁ 6 ରେ ଭାଗ କରିଦବ 6 1 6 1 ତ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିଦବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିଦବ ହେଲା ଏଟା 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ 4/6 ବୋଲେ 240 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ 240 ଡିଗ୍ରୀ ହଉନି ଏଠି ତମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ 4/6 ବୋଲେ 260 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 3/12 ବୋଲେ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ 3/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯାହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା କଣ 3/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା 4/6 ଏଠି ହେଲେ କରିଦଉଛି କାହିଁ ଛାଡିବି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା କେତେ ପୁରାଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 4/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 4/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ କଣ କରିବ ତାହେଲେ 4/6 ବୋଲେ 240 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 1/2 ବୋଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ 1/4 ବୋଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ 2/4 ବୋଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ 1/6 ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 4/6 ବୋଲେ 240 ଡିଗ୍ରୀ 3/12 ବୋଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ ମିନଟ କଣ୍ଟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ରରେ ମିନଟ କଣ୍ଟା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥିତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମିନଟ କଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା ବୃତ୍ତର ଡେଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ଏହା ବୃତ୍ତର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠୁ କଣ କରିବ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଏଇଠି ସରିଥିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ 30 ବେଲେ କଣ ଏଇଠୁ 12 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଠି ଯାଇ ସରିଥିବ ବୋଲେ ଏହା ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧ ବା 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା ବୃତ୍ତର 3/4 ଅଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ଏତିକ ହେଲା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା 1/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ 1/12 ଏତିକ ଏହା ଡେଶ ମିନିଟ ଗତି କରିଥାଏ ଏହା 1/12 ବୋଲେ କେତେ ମିନିଟ ଗତି କରିଥିବ 5 ମିନିଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ଡେଶ ମିନିଟ ଗତି କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ଡେଶ ମିନିଟ ସମୟ ଗତି କରିଥାଏ ଏଠି ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ହେଲା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ଡେଶ ମିନିଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା 60 ମିନିଟ ଅତିକ୍ରମ ଗତି କରିଥାଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ଗଲେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା 1/6 ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/6 ଗତି କରିଥାଏ 1/6 ଦେଖ 1/6 ହେଲେ କେତେ ହେଲା 10 ମିନିଟ ଗତି କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 4/12 ହେଲା
ताहले केते मिनिट गति करथाय या 20 मिनिट गति करथाय हला जानिलो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देइछ पिला माने हला जोटा कि रीजनिंग मैथ रे बर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे दिया एक क्वेश्चन गुडा पड़सी ए कॉन्सेप्ट गुडा को जानिबो तमे भविष्य रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर हे पारिबो हला भल भाबे पढ़ आ यूट्यूब वीडियो टाको भल से देख मु जो फार्मूला दउची 360 रु केंदी 12 को हरण करियो तापरे हर सहित हरण करियो लब को गुणन करी केंदी बाहर करियो हला केउ दिगरे घंटा कंटा गुडिक केउ दिगरे गति करंती घंटार कंटा गुडिक केउ दिगरे क्लॉकवाइज घंटार कंटा केउ दिगरे गति करे घंटा कंटा विपरीत दिग बा आंटी क्लॉकवाइज आंटी क्लॉकवाइज कह जाए तले दिया प्राणी मान थे 1/4 घूर्णन करती से केउ दिग रे गले ठीक चिन्ह दियो देख एटा एपटे बुलिला एंदी उपरक आसला ताले एटा घंटा कंटा दिगरे बुलिला हला ये देख एपटे थिला हला से एंद बुलिला हला एठु एमिति हला ताले से एंद बुलिला देख एमिति बुलिला तीर चिन्ह मु दउछ देख ये भी कौन गला एमिति बुलिला हला ये भी एमिति बुलिला ताले घंटार कंटा दिगरे बुलिला ए देख ये एमिति थिला एपटे थिला से कौन कला एमिति बुलिला हला घंटार विपरीत दिगरे गति कला देख पिंपुड़ी एमिति थिला से कौन कला एमिति आसिला ताले घंटार विपरीत दिगरे गति कला हला घूर्णन सहित मजा गोटे श्रेणी पिला माने का खेला खेलुचंदी सेथरे शिक्षा शिक्षार्थी सेमानक केउ दिगरे घुरिया कहबो कहंती दिया जायथा घूर्णन गुडी को संपूर्ण कराबे पिला ने केउ दिगरे मुहाबे पूर्ण सारणटी कर हला दिग देख एठी देख उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तमे जदी पूर्व आड़े मुह कर ठिया आइछ ताले अर्ध घूर्णन पर कौन हबो पश्चिम दिग को मुह कर ठिया हबो पुणी 1/4 घूर्णन रे कौन हबो तमे दक्षिण दिग को ठिया हबो बाम पटे जदी डाहाण पटे बाम पटे जब हबो बोले उत्तर दिग को ठिया हबो जदी डाहाण पटे 1/4 घुरिबो ताले दक्षिण पट को ठिया हबो ताले दक्षिण पटर 1/4 जदी बाम गुलियो तमे जदी पूर्व पटे मुह ठिया आइछ तमे बाम कौन बाम पटे उत्तर थिबो आउ डाहाण पटे दक्षिण दिग थिबो जो पटे 1/4 बुलिबो तार दिग आसीबो तार जदी तमे 1/2 बा 2/4 घूर्णन करिबो तेबे तार अपोजिट दिग आसीबो जेउ दिग ठिया छ तार 1/2 बा 1/2 घूर्णन घुरिले तार विपरीत दिग आसीबो एठी देख दिग हला तो डायरेक्शन सेंस तम रीजनिंग थिबो एडा भी पढ़ो हला विशेष कर टीचर माने जो माने भी कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर होछ से माने भी सहज रे एगुडा को मूल दुआ तांग पई स्थापन हे पारिबो देखो आरंभ समय दिग उत्तर दुईटी समकोण घंटा कंटा दिग दुईटी समकोण घंटा कंटा दिग उत्तर आरंभ होइतला दुईटी समकोण घंटा कंटा दिग हला दीटा समकोण हे गले कोन हला तार अपोजिट हे जिवो उत्तर हेले एटा कोन हे जिवो ना दक्षिण रे हे जिवो हला दक्षिण रे जदी आरंभ होइतला दुईटी समकोण घंटा कंटार विपरीत दिगरे दुईटी समकोण हला आउ घंटा कंटार विपरीत दिग घंटा कंटार विपरीत दिगरे देख पूर्व पूर्वरु आउ थरे उत्तर हला
ପୂର୍ବ 4ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମନେକର ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହେଲେ 4ଟି ସମକୋଣ ସରି ଏଟା ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହବ, କାହିଁକିନା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କହିଛି। 2ଟି ସମକୋଣ ହେଲା ପରେ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2ଟା ସମକୋଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ବ 4ଟି ସମକୋଣ ଦେଖ, ପୂର୍ବରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ପୂର୍ବରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କଣ କଲା ନା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏପଟେ ଓଲଟା କରିବ। କେତୋଟି? 4ଟି ସମକୋଣ, 1 ସମକୋଣ, 2 ସମକୋଣ, 3 ସମକୋଣ, 4ଟି ସମକୋଣ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ପୁଣି ପୂର୍ବକୁ ଆସିଯିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ 4ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଖ, ଏଇଠୁ 4ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ, 1 2 3 4 ହେଲା। ପଶ୍ଚିମରୁ ଆଉଥରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆଇବ। ଉତ୍ତର 5ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ। ଉତ୍ତର ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଛି, ଉତ୍ତର 5ଟି ସମକୋଣ କୋଉ ଦିଗରେ ନା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ। ଗୋଟେ ସମକୋଣ, 2ଟା ସମକୋଣ, 3ଟା ସମକୋଣ, 4ଟା ସମକୋଣ, 5ଟା ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିଏ ଥିବ। କୋଉଠି ଥିବ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଶେଷ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ 3ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ। 3ଟି ସମକୋଣ ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣର 3ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ, 1 ସମକୋଣ, 2 ସମକୋଣ, 3 ସମକୋଣ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କଣ ହବ ନା ହାଫ ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ, ହାଫ ସମକୋଣ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହାଫ ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦେଲେ ଏଇଠିକି ଆଇଲା ହେଲା, ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଇଲା। ତାପରେ ହାଫ ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ, ଆଉଥରେ ହାଫ ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ଏପଟେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବ ହେଲା। ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବେଲେ କଣ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ, ସମକୋଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ। 4ଟି ହାଫ ସମକୋଣ, 4ଟି ହାଫ ସମକୋଣ ଯାହା, 2ଟି ସମକୋଣ ତାହା ହେଲେ, 2ଟି ସମକୋଣ ହେଲେ ଉତ୍ତରରୁ ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ହେବ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ବିପରୀତ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଆଉଥରେ ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମର ଆଉଥରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିବ ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ ଦିଗ ନିରୂପଣ, ଆରମ୍ଭ ଦିଗ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ପଦ୍ମା ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ସେଇ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ? ଦେଖ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମାନେ କଣ? ଇଏ କୁଆଡେ କରିଛି? ପଦ୍ମା ଦୋକାନ ଆଡକୁ କରିଛି, ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆଡକୁ କରିଛି ହେଲା। ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଲେ କେତେ ହବ? 2/4 ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଏପଟେ ଆସିବ, ଏପଟୁ ଆଉଥରେ କଣ ହବ ନା ଏପଟେ ଆସିବ, ହେଲେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ସେ କଣ ହବ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। କୋଉଠିକି ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ମୁହଁ କରିବ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବ ହେଲା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ? ଆଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ଘୂରି ପାରିବ ନା ଦେଖ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫାଷ୍ଟରେ କରିବ। କଣ କରିବ ନା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଲେଖିଦେବା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦେଖ, ସେ ଘଣ୍ଟାର ଏପଟେ ବୁଲିଲେ ବି ବହି ଦୋକାନ, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ
ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ପରେ ବି ଆସିପାରିବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ବି ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ସେ କଣ ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବି ଅର୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ବତାଅ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ସେଇ ଟପିକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବୁ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ହେଲା, ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ ଟକ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।